ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कोई दिल दे विच मिर्ज़ा गुलाम अहमद मैनू नहीं कहा गया कि अंदर तू मिर्ज़ा गुलाम अहमद नूं कहना, उत्तों तू ला इलाहा, मैनू नहीं कहा गया। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਅਹਿਮਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੁੰਨੀ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, अमल आने का नहीं, लेकिन आशिक सारे ने। वो पेड़ हो रहे थे जो मुद्दत से चोबे खुश्क पड़ते ही एक छींटा दुल्हन से निखर गए। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाकसार का नाम शेख शौकत अली है। लायलपुर फैसलाबाद दे विच जिस वक्त मैं पैदा होया और लायलपुर सी ते बाद चों नाम रखा गया फैसलाबाद। तो मैं जमात अहमदिया च दाखिल होने वास्ते जो अल्लाह ताला ने मैनू पहले तैयार किया, तो उहदे विच मेरे खालू खाला अहमदी सन। वो मैनू बचपन दे विच ना ते 8-9 साल की उम्र दे विच वो मैनू रवा लै जाते सन जलसे से। जलसे से मैनू लै जाते सन, तो मैं पहाड़ी उत्थे किहड़ियां रवे दियां पहाड़ियां ने ना, मैं फल फ्रूट लैके ना तो पहाड़ी से चल जाना सा। पहाड़ी से जाके ना तो उत्थे खुदामां दी ड्यूटियां होंदियां सन। काला ते सफैद रुमाल, एक बैज ते हत्थ च डंडा। वो गैर अहमदी अगर उत्थे आन कोई शरारत करे उन्हां वास्ते होंदे सन। तो मैं उत्थे बैठा होना, उत्थे मैं फ्रूट खाते रहना। मेरे खालू खाला ने कि तू शाम नूं इत्थे आ जी सैर कर। तो वो लैके जाते रहे। फिर इस तरह होया कि मेरा मेरा सऊदी अरब दे विच ना मैं उत्थे चला गया। उत्थे मैं 6 साल रहा। 6 साल दे विच 8-9 उमरे कीते, 4 हज कीते। ते हलचल आई सी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ते मैनू पढ़ाया कि तू मुसलमान है, तू मुसलमानों के घर पैदा होया। कि हलचल यही सी कि रब कित्थे है। सऊदी अरब 6 साल बाद फिर आ गया मैं पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान मज़ारां ते पीरां ते तमालां, फिर शिया ग्रुप, फिर सुन्नी ग्रुप, यानी कि जिथे भी जाना कि उस पीर की दरगाह ते चलो, उस पीर की दरगाह ते चलो। जुबान च थोड़ी लुगना, तो अगर कोई लफज या अदायगी कुछ हो जाए तो माफ़ करना। इस तरह चलते चलते तो मेरे खालू खाला के घर ना 1974 दे विच जलूस आ गया। मैं उन्होंने घर ही बैठा था, बाकी रिश्तेदार सब दौड़ गए, मैं बैठा था। मैनू मेरे खालू खाला कहते तू भी दौड़ जा। मैं ओहदा औलाद नहीं सी, उन्होंने मैनू बनाया सी पुत्र। मैं क्या पुत्र बनाया, मैं दौड़ जा। मैं थोड़ा असला वगैरह इस्तेमाल करने वाला बंदा सा, फायर फूल ये। और खुदा दे फजल नाल एक रंग दे विच जलूस में अगे लाता। जलूस में अगे लाता। मेरे खालू खाला बड़े खुश होए, मैनू थापी दी, तेनू रब अहमदी करेगा। 74 दे विच मैनू थापी दी। मैं क्या मैनू भी आन के लोग कुटणगे। कहंदा ओए कुट च बड़ा मज़ा ही। गैप पै जांदा, मैं सऊदी अरब आ जाना। उस तो बाद 6-7 साल बाद मैं वापस जाना। फिर मज़ारां ते पीरां ते उत्थे दाता उत्थे उत्थे
ਸ਼ੀਆਂ 'ਚ, ਕਦੀ ਸੁੰਨੀਆਂ 'ਚ, ਕਦੀ ਅਹਿਲਦੀਸਾਂ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਸਿਗਰਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ। ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈਲਪੁਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ MD ਹੈ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਫਲਾਣੇ MD ਮੁਰਾਦ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਪੋਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ MD ਨੇ। ਅਤੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੁਤਬਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਅਤੇ ਇੰਝ। ਉਹ ਆਮਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਕਰ ਮੈਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਚਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਸੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੰਗਾ। ਆਮਦੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਖਾਲੂ ਨੇ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਸਭੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ MD ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਲੰਗੀ। ਮੈਂ ਖਾਬ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਰਵੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਨੇ, ਰਵੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਪੌਂ ਫੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੌਲਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੌਲਵੀ। ਇੰਨਾ ਮੌਲਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ, ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟੀ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਰ ਔਰ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਖੜ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਾਲੂ ਖਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੂਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਸ਼ਰਕ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਆ ਗਏ? ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਦੇ ਸਫੈਦ ਵਾਲ, ਹੱਥ ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਬੈਚ, ਖੁਦਾਮ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਵੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੜ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਇਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੇ 'ਚ ਦੋ ਲੜਕੇ ਖੁਦਾਮ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ MD ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਖੁਦਾਮ ਸਨ।
ਤੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਕੰਧੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਧਰ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਧਰ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਖਲੀਫਾ ਸਾਲਸ ਸਫੈਦ ਲਿਬਾਸ 'ਚ, ਨੂਰ ਦੀ ਛਾਵਾਂ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨੂਰ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ मेरा बाजू पकड़िया, खबरदार इसे मत मारो, ये अहमदी है, मत मारो, ये अहमदी है। मेरा बाजू पकड़ के पहाड़ी के ऊपर ले गए। अहमदी होके इनमें खड़े हो? मैं हजूर की तरफ देखा, ख्वाब खत्म हो जाती। हांगकांग तो 1 महीने बाद मैं मस्जिद जाना, अहमदिया मस्जिद, उत्थे जाना, अस्सलाम वालेकुम वाले। मेरा एक रिश्तेदार अहमदी हो अगे बैठा, ओए वो तू इत्थे किस तरह आ गया? मैं क्या, मैं बैत करन आया। वो तू बैत करन आया? वो जल्दी बिठा लिया। उन्होंने मैं ख्वाब सुनाई, ख्वाब सुना के उन्होंने मेरा नाम लिखा तो हजूर नूं खत, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਜੂਨ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹ ਖਤ ਜਾਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬੈਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਖਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਉਸ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਖਲੀਫਾ ਰਾਬੇ ਰਹਿਮਤੁल्लाह, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ 10 जून 1988, आपको ये तारीखी बैत मुबारक हो, इस दिन खिलाफत का इंतखाब हुआ था। पल भर में मैल सैकड़ों बरसों की धुल। मेरा एक बेटा फौत होया, 2 होए, 3 होए, चौथे बेटे ते डॉक्टरां दी कॉन्फ्रेंस बहंदी सी जर्मनी दे विच, ते रिश्तेदार है कहंदे सन ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣਾ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਸਹੀ ਈਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ। अब ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੋਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੋਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵਕਤ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅਸਰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੈਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਮਿਲਾਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਿੱਧਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਐਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਸੀਹ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਹਿਰ, ਉਹ ਮੌਤ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪੁੱਤਰ, ਲੈ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਮ ਫੇਰੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਆਏਗਾ, ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਬੀਵੀ 'ਚੋਂ 3 ਫੌਤ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਸੁੰਨਤ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੁੰਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤੋਂ ਤੂੰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਈਦ ਮੁਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਔਰ ਨਸੋਏ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲੱਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੁੰਨੀ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ। ਅਮਲ ਆਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਮੰਨਣਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਣਾ, ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਤੋਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਅਹਿਮਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਕਿਸੇ ਆਮਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਤੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ, ਅੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ। ਤੇ वो पेशवा हमारा, हिस्से है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, अलबर मेरा यही है। अस्सलाम वालेकुम। मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, गुजरे हुए 100 साल की तारीख गवाह है, साए की तरह साया फिगन हम पे खुदा है। गुजरे हुए 100 साल की तारीख गवाह है, साए की तरह साया फिगन हम पे खुदा है।